अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं भुट्टो साहब का पिछला वाकया तुहानूं सुनाया। हुण भुट्टो साहब का सैकेंड इश्क मुआशका। भुट्टो साहब ने एक टाइम ते ज़ेबा बेगम नाल बहुत ज़्यादा इश्क किया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं गा। समझ गए? ज़ेबा बेगम एक ऐसी हसीन औरत होए ने कि लाला सुधीर साहब ने भी उन्होंने शादी की थी और उस तो बाद उन्होंने आपस में तलाक हो गई। फिर मोहम्मद अली साहब नाल ये शादी नहीं सी हुई। वहीद मुराद साहब उन्होंने नाल पूरा प्यार मुहब्बत सी उन्होंने। एक टाइम के उत्ते इंग्लैंड नसन वास्ते एयरपोर्ट से गए ने। एयरपोर्ट से गए ने तो वहीद मुराद साहब के वाल साहब को पता लग गया। उन्होंने फिर उन्होंने रोकया कि खबरदार भी यह हरकत नहीं करनी। जिन जान पाकिस्तान जी, भुट्टो साहब ने ज़ेबा जी नाल इस किस्म का इश्क किया क्योंकि भुट्टो साहब शादी नहीं सन कर सकते। तुहानूं पता वड्डियां लोकां दीयां सियासतदानां दीयां मजबूरियां भी होंदियां। हुण देखो नवाज शरीफ साहब इंडिया चो हीर बन्ना बुलाते रहे ने, तुसीं सुनिया भी होएगा तो दस भी देंगे तुहानूं कौन आई सी ते किन्ने पैसे दिते ने। यह भी नाल तुहानूं डायरी देंगे पूरी पक्की। बहरहाल पैसों का कोई वाधा घाटा हो सकता है। यह तो कन्फर्म है ना कि किहड़ी औरत आई सी। और जिंद जान पाकिस्तान जी, इन्हों का बहुत ज़्यादा भुट्टो साहब का बहुत ज़्यादा तलक सी ज़ेबा बेगम नाल। ज़ेबा बेगम नाल तलक होने की वजह तो ही मोहम्मद अली साहब नाल, क्योंकि मोहम्मद अली साहब भी पीपल्स पार्टी नाल बड़ा तलक सी। वो फिर एक टाइम से जो मोहम्मद अली साहब के नाल भुट्टो साहब का प्यार मुहब्बत पिया, भुट्टो साहब नाल उन्होंने हथ मिलाया पीपल्स पार्टी के चक्कर दे विच। फिर भुट्टो साहब ने जिहड़ा ना ज़ेबा बेगम तो, क्योंकि मोहम्मद अली साहब इंटरस्टिड हो गए ज़ेबा बेगम नाल। वहीद मुराद हैगा सी जिहड़ा ज़ेबा बेगम नूं नज़र आ रहा सी शादी वास्ते। वहीद मुराद साहब ने इनकार किया एयरपोर्ट तो लेट हो, यानी कि उन्होंने वाल साहब ने उन्होंने आण ही नहीं दिता। ज़ेबा बेगम उत्थे गए सन। खैर वो इंतज़ार करके वापस आए। वो खीर पता चलिया उन्होंने कि नहीं यह मामला नहीं। फिर उस तो बाद मोहम्मद अली साहब नाल ज़ेबा बेगम का इश्क शुरू होया। उस इश्क दे विच ही उन्होंने शादी हो गई। ऐसी यानी कि ज़ेबा बेगम का इश्क। उस तो बाद शमीम मारा जी बड़ा ज़बरदस्त प्यार किया भुट्टो साहब ने, क्योंकि भुट्टो साहब भी बड़े दिल फेंक आदमी होए ने। तो जिन जान जी, यहो बंदियां तो याशी वास्ते औरतां चाहिदियां होंदियां। तो वो औरतां किहड़ियां? प्रोफैशनल औरतां, यानी कि वो औरतां चाहिदियां होंदियां जिहड़ियां कि हसीन होण। तो तुहानूं पता फिल्म इंडस्ट्री हसीन लोगों की निशानी। उत्थे जिहड़ी जिन्नियां भी औरतां आईयां ने सब हसीन आईयां। साबरा सुल्ताना जी एक बड़ी हसीन औरत होए ने, वो भी भुट्टो साहब, क्योंकि भुट्टो साहब बड़े दिल फेंक आदमी सन, फुल आशिक आदमी। शराब भी एवरीडे पीनी है तो सिगार भी उन्होंने, मेरे कहने का मतलब है पूरे अयाश आदमी सन। एवरीडे डिंपल पीनी तो मेरी जिन जान जी। वो फिर तुहानूं पता शराब ऐसी हराम चीज़ है, यह फिर कहती है दूसरा गुनाह करन ते भी बंदे नूं मजबूर करदी। तो वो फिर बंदा सोचता है फिर इन्ने पैसे होण, एडा वड्डा अमीर आदमी होवे, बंदे दियां अपनियां ख्वाहिशां ना पूरियां होण ते ज्यादती। फिर बंदा अपनियां ख्वाहिशां पूरियां करता है, किसी चीज़ नूं भी मद्देनज़र नहीं रखता कि मैं किसी नूं जवाब देना। जवाब तो मुराद है अल्लाह ताला की ज़ात नूं जवाब देना। तो जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला नूं जवाब तो देना ही है। जिसले बंदे को जरूरत तो ज़्यादा पैसा आ जाता ना, फिर बंदा सोचता है कि यार इन्ना पैसा है, चलो कोई गल नहीं, अल्लाह को माफ़ी मंग लांगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या बड़ा बंदे नूं मार्जन दिता है माफ़ी का। ਉਹਦੇ 'ਚ माफ़ी हकूक अल्लाह दी की है, हकूकुल इबाद दी नहीं की। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भुट्टो साहब होण कोई भी होवे, ऐ मैं तुहानूं हकीकत कह रहा कि जिसले इस लैवल का बंदा बन जाए ना, वो कित्थे जाके याशी करेगा? ऐ मैनूं दसो। हर वेले अखबारां वाले पिछे, हर वेले इंटैलीजेंस वाले पिछे, हर वेले इदारे पिछे, वो क्योंकि अगले वॉच करते हैं ना। तो वो जिन जान जी ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਖੀਰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਤੌਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਹਰਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੀ ਪੀਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦੁਬਈ ਔਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦੇ ਗਟਰ ਦਾ ਕੀੜ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਬਗੈਰਤ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਤਲਕਾਤ, ਜ਼ਵਾਜੀ ਤਲਕਾਤ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਅਖਬਾਰੇ ਜਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਹ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਦੂਦ ਹਰਬਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਵਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੱਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਜਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦੱਲਾਪੁਣਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਜਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਜਾਨ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਰਤ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਮਝ ਲਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਫੇਮ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 50,000 ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ। ਵਿਕਦਾ ਹਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦੀ ਐਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। वे फौजियों को खुदा दा खौफ करो, ये गोली ना चलाना हूँ पाकिस्तानियों से ताड़ी मेहरबानी है। रेंजर वालियो तमाम एजेंसियां मैं कह रहा, ए देखो मेरे जुड़े हथ जे, हूँ गोली ना चलाना उन्होंने बाहर तो फिर आना, यह गल याद रखना, तो तुसी गोली नहीं चलानी। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।